Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il barid 'inda adh-dhama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, siang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kembali pada kita untuk bisa bermajlis kembali meneruskan bacaan kita dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana kita sudah sampai pada bab ke berapa kemarin? Ila aina wasalna ya syabab? يعني وصلنا إلى الباب العشرين صحيح؟ انتهينا من الباب العشرين. طيب يعني باب تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهينا منها. طيب من يذكر لنا نراجع قليلا. من يذكر لنا اسم من أسماء سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرفع يده. اسم منها من الذي يذكر اسم سيف رسول الله؟ نعم. البتار. نعم. اسم آخر سيف آخر. نعم. ارفع صوتك يا ذو الفقار. نعم. وأيضا ماذا أيضا يا شباب؟ سيف من سيوف رسول الله. كم سيفا لرسول الله؟ 9. نعم. المأثور. نعم. أيضا من يذكر؟ نعم. الهتف. نعم. وماذا أيضا؟ نعم. البتار خلاص ذكر. آخر. نعم. الرسوب. نعم. نعم. هذه هي أسماء سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده سيف كثير؟ 9 صحيح؟ عنده 9 سيوف. من أين حصل على هذه السيوف؟ أكثرها من أين؟ غنيمة. أيوة من الغنيمة. يعني ما هي الغنيمة يا شباب؟ من يعرف ما معنى الغنيمة؟ من يذكر لنا معنى ما هو الغنيمة؟ ما هو الغنيمة؟ يعني الأموال الذي أخذ من ماذا؟ من الحرب أو من المعركة. يعني إذا نحارب عدوا ثم غلبناهم أخذنا أموالهم، فهذه الأموال يسمى بماذا؟ غنيمة. الغنيمة. فهمتم؟ وهي أحل الحلال. يعني الغنيمة أحل الحلال. يعني ليس هناك رزق أحل من الغنيمة. يعني أفضل الأموال هي الغنيمة. طبعا الغنيمة لا يحصل إلا مع الجهاد في سبيل الله. لا يأتي واحد يسلب مثلا في الطريق ويقول هذه غنيمة، تأخذون تغصبون ماذا مثلا الحذاء تقول هذا غنيمة من أخي. ليس غنيمة، هذه سرقة. أما السرقة حرام. السرقة حرام. ولكن الغنيمة وهي أموال الذي يسلب أو يؤخذ من من؟ من العدو.
Al-adu yani al-adu adu lil muslimin, aduun lil Islam wa aduun lil muslimin. Wa la yushra'u ay ghanimah illa fi madha? Fil jihad. Yani idza kana hunaka jihad, طبعا الجهاد المشروع طبعا الذي نقول نحن لا نقول أن هناك جهاد الذي يعني ماذا غير واضح أساسها ما هو الأساس للجهاد. يعني واحد ممكن يجاهد لحمية لجاهلية ويقول هذا جهاد، لا، الجهاد لابد أن يكون ماذا لإعلاء كلمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من يجاهد يا رسول الله من يجاهد من الذي قاتل في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني نية المقاتل ماذا فقط من أجل إعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد. يعني الذي يقاتل فقط من أجل إعلاء كلمة الله. وهذه الأيام نحن نسمع أخبار عن إخواننا في فلسطين في غزة، هل هم الآن في جهاد أو في غير جهاد؟ ما رأيكم يا شباب؟ هل هم في الجهاد أو غير جهاد؟ هؤلاء حماس مجاهدون الذين هم في ماذا؟ في كتائب القسام، هؤلاء يجاهدون الآن في الجهاد المشروع أو غير مشروع؟ ما رأيكم؟ مشروع في الجهاد الإسلامي صحيح؟ بعضهم يقولون أنهم يقاتلون فقط من أجل يعني ماذا؟ الحكومة، من أجل أرض. ما رأيكم؟ صحيح هذا؟ يعني هم الآن ليسوا مجاهدين؟ ليسوا مجاهدين؟ لا نعم، هم إن شاء الله يجاهدون ومجاهدون في سبيل الله إن شاء الله. لماذا؟ لأنهم يأخذون أو يدافعون عن أراضيهم الذي ماذا تنتحر، يعني أراضي الذي ماذا يحتل. المحتلون اليهود يأتون إليهم ويأخذون أموالهم ويأخذون أراضيهم، فالذي يقاتل من أجل الدفاع عن أموالهم والدفاع عن لأرضه هو مشروع. يعني جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا ترى لو جاء أحد يأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. وإذا قاتلني قال فقاتله. يعني قاتله يعني بمعنى ماذا؟ يعني إذا قاتلك فأنت قاتله. يعني لو جاء بالسيف أو جاء بسكين أو جاء ببندقية يريد أن يأكلك أو يريد أن يقتلك فماذا تفعل؟ تقاتله. وإذا قتلت قال الرسول فأنت شهيد. إذن هذا ماذا؟ مشروعية الجهاد من أجل دفاع ماذا؟ الأموال والحقوق. هذا أولا. ولا سيما هؤلاء المجاهدون الآن الذين يجاهدون هناك من أجل الدفاع فقط، ليس فقط من أجل أراضيهم فقط، وإنما أرض أمانة يعني الذي اؤتمن للمسلمين. فالأرض الأقصى هي قبلتنا الأولى، هي قبلتنا الأولى، ونحن كنا نصلي وقبلتنا إلى المسجد الأقصى. وكما تعرف أن المسجد الأقصى أرض يبارك الله سبحانه وتعالى وهي أرض يعني لماذا الله سبحانه وتعالى أسرى بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى قبل ماذا ذهب إلى المعراج إلى سدرة المنتهى، ذهب إلى المسجد الأقصى من أجل ماذا؟ هذه إشارة من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك الأرض مبارك، جعل ذلك الأرض يعني مهما للمسلمين، فهي أرض للمسلمين. فالذي يدافع أرض المسلمين هذا بمعنى أنهم الآن ماذا يدافع للإسلام، يدافعون الإسلام. فلذلك جهادهم الآن جهادا مشروع. فلا تسمعوا لأي كلام إذا تسمعون هؤلاء ليسوا مجاهدين وكذا، هذا كله كلام اليهود، لا تسمع منهم. فهمتم يا شباب؟ يعني لا تشك أن هؤلاء مجاهدون. فلذلك لا بد نحن ننصرهم ونساعدهم. صحيح أننا لا نستطيع أن نساعدهم بأن نذهب إلى هناك أو بقواتنا، لا نستطيع الآن لأن الوضع يعني هكذا. فنستطيع أن نساعدهم أولا بماذا؟
بالدعاء هذا أهم شيء فلذلك لا تنسوا في جميع صلواتكم وفي أوقات المستجابة لا بد أن تدعوا لهم تدعوا للمجاهدين وتدعوا لإخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي أراضي أخرى يعني في أماكن بعض المسلمين الآن محتلين هذا أولا وثانيا تستطيع أن تساعدهم أيضا بأموالك بالإنفاق أنت لو كان عندك مال أنفق وترسل لهؤلاء حتى ماذا يستعملوه لحوائجهم لأن وضعهم الآن سيء يعني كل واحد الآن بيته يضرب ويرمى بالماذا بالقذائف ويهجم يعني بالقصف من الطائرات وينتهي بيوتهم ويقتل أبناؤهم فهم محتاجين الآن فلذلك لا بد أن نساعدهم فهمتم يا شباب هذا يعني من باب مناصرتنا لإخواننا وللمجاهدين في فلسطين يعني لا تنسوا في الدعاء هذا أهم شيء الدعاء أهم شيء لا أحد ينسى يعني في دعوته دائما يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو لمن للمسلمين في غزة ويدعو للمسلمين في فلسطين جميعا ويدعو للمسلمين في أراضي أخرى يعني هناك في بعض الأماكن مثلا في ميانمار في بعض المسلمين هناك مظلومين الآن وفي هنا في الصين تسمعون عن أويغور تسمعون عنهم هل سمعتم شيئا عن أويغور هؤلاء الصينيين المسلمين الآن هم محتلين من تحت حكومة صينية وأيضا يعني مظلومين يقبضون ويضعون في سجون معينة ثم يعذبونهم بل يخلع دينهم يعني لا بد أن يخرجوا من دين الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الذي أصابهم بهذا الوضع طبعا صعب فلذلك لا بد أن ندعو لهم بالصبر والثبات وندعو لهم بالإفراج يعني نريد الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم الفرج عن قريب إن شاء الله طيب هذا هو وضعنا يا شباب والآن kita masuk pada pelajaran mana setelah bab 20 ya selesai kemarin ya Al-an nakhud al-bab al-21 bab ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Iqra ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala al-mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in Qala Syekh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala fi kitabih Syama'il Madiyah babu ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Haddatsana Abdu bin Humaidin haddatsana Affan bin Muslimin haddatsana Abdullah bin Hassana an jaddatayhi an Qailata binti Makhramata annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun qurfusa'a qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'idtu minal farqi. Naam. An Qailah bint Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idunil qurfusa. Dari Qailah binti Makhramah ya beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid sedang duduk dalam keadaan duduk qurfusa. Apa itu duduk qurfusa? Duduk qurfusa adalah duduk yang melingkarkan tangan ke lutut. Jadi menempelkan pahanya ke perutnya lalu melingkarkan tangannya ke lututnya. Ini disebut dengan duduk qurfusa. Ya, duduk qurfusa. Qalat, beliau berkata, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'idtu minal faraq.
Ya, beliau kemudian berkata, ketika saya melihat beliau sallallahu alaihi wasallam itu duduk dalam keadaan mutakhasyi', dalam keadaan yang sederhana, dalam keadaan yang tawadhu seperti itu, karena itu duduk kurfusa adalah duduk yang sederhana. Ya, duduknya sederhana. Ya, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin, seorang raja. Ya, bahkan umatnya itu sampai hari ini kerajaannya dan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada sampai kepada akhir zaman, entah berapa ribu tahun nanti. Ya, sekarang sudah 1500 tahun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memiliki pengikut, masih memiliki rakyat yang bersama dengan beliau. Artinya raja yang hebat, tetapi beliau tidak pernah menunjukkan kedudukan atau posisi-posisi yang menunjukkan kesombongan. Kalau kita lihat semua hadis-hadis ini tentang riwayat Rasulullah SAW, ya, semuanya menunjukkan betapa kesederhanaannya seorang Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang yang sederhana, bahkan sampai kepada urusan duduknya saja adalah duduk yang sederhana, duduk di bawah di masjid, duduk di bawah dan duduk kurfusa, ya, duduk melipat pahanya begitu ke perut lalu kemudian melingkarkan seperti itu. Itu adalah duduk yang sangat sederhana. Raja-raja nggak ada yang duduk seperti itu. Kalau raja-raja biasa, ya, kalau duduk pasti harus begini, ya kan? Tempat yang khusus, kemudian nggak mau duduk di bawah raja-raja biasa itu, ya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul, ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau sangat menjaga ketawaduan beliau. Dan ini adalah contoh buat kita. Ya, pemimpin dia nggak boleh kemudian merasa dirinya kemudian nggak mau duduk di bawah, kemudian duduknya harus dalam keadaan sombong dan seperti itu. Itu biasanya raja-raja yang jahiliyah, raja-raja yang sombong, menunjukkan kesombongannya. Nah, inilah yang membuat Qailah binti Makhramah yang beliau mengatakan, ketika aku melihat Rasulullah SAW duduk dalam keadaan yang mutakhasyi', ya, fil jilsati ur'idtu minal faraq. Saya sampai menggigil, menggeletar karena apa? Saking hormat saya kepada beliau, salutnya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul apa yang beliau lihat itu menjadikan beliau sangat kagum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, begitulah memang seharusnya umat ini. Ya, kita harusnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, harusnya kita kagum, jangan sampai kita melebihi, ya, kita lebih kagum kepada orang lain berbanding dari kekaguman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu tidak ada bagian apapun yang beliau, kebiasaan beliau itu, ya, kecuali pasti sesuatu yang mulia. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jibillah. Tahu jibillah? Jibillah itu sesuatu yang sudah bawaan. Jadi seakan-akan dari sifat bawaan aslinya Rasulullah itu sudah memang seperti itu. Seorang yang tawadhu, seorang yang rendah hati, ya, seorang yang tidak suka untuk memunculkan kesombongannya. Kalau berbicara juga tidak menunjukkan bentuk-bentuk kesombongan dalam bicara, tapi bicaranya jelas, bahasanya indah, informasinya wahyu, ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau ada orang bertemu Nabi Muhammad SAW lalu kemudian tidak jatuh hati kepada Rasulullah SAW, ya, itu masalah gitu, ya, orang seperti itu masalah. Nah, kita sekarang membaca kisah-kisah ini dalam rangka untuk melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagaimana duduknya Rasulullah? Di sini diriwayatkan bahwa Rasulullah kalau duduk suka duduk dengan kurfusa. Ada satu catatan, ya syabab, bahwa duduk kurfusa ini juga disebut dengan istilah duduk ihtiba. Al-ihtiba. Ya, dalam bahasa yang lain disebut al-ihtiba. Nah, al-ihtiba ini disukai duduk seperti ini kecuali dalam satu posisi. Apa? Yaitu ketika sholat Jumat, ketika khutbah Jumat, itu tidak boleh duduk ihtiba. Ya, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahnya apa? Kenapa kok dilarang? Karena duduk seperti itu memang agak nyaman, lalu biasanya nanti bawaannya ngantuk. Sehingga supaya tidak ngantuk ketika sholat Jumat. Tapi kalau kita sepertinya sekarang mau duduk apapun, ya,
duduk apapun sepertinya ngantuk semua gitu ya. Ya, nah ini masalah. Ya. Kebanyakan kita seperti itu. Nah, makanya kalau sholat Jumat tujuannya ya daripada sholat Jumat itu bisa mendengarkan khutbah, lalu mengambil hikmah-hikmah dari khutbah. Makanya kenapa kurfuso itu dilarang atau ihtiba itu dilarang, karena dia berpotensi untuk menjadikan orang mudah untuk tertidur. Makanya ketika sholat Jumat, ketika khutbah Jumat, maka dilarang untuk duduk kurfuso. Ya. Adapun Syekh Salim Al-Hilali, beliau pernah memfatwakan termasuk diantaranya makruh untuk sholat untuk duduk kurfuso ketika duduk menunggu waktu sholat, kata beliau. Kenapa? Karena waktu sholat apabila ngantuk dalam duduknya ihtiba ataupun kurfuso itu berpotensi untuk mudah keluar angin, kentut, sehingga batal selalu dia tidak sadar sedangkan dia ngantuk, sehingga itu berbahaya, kata beliau. Makanya beliau kemudian memfatwakan sebaiknya untuk tidak duduk ihtiba ataupun kurfuso ketika menunggu sholat. Ya, tetapi ini hanya ijtihad dari beliau. Ya, kebanyakan dari kita kita kalau duduk biasanya bersila. Ya, duduk bersila sambil menunggu sholat adalah posisi duduk yang cukup aman ya bagi seseorang. Kalau toh pun dia ngantuk-ngantuk pada saat itu, insya Allah dia masih bisa menahan tidak keluar angin. Ya, biasanya seperti itu, tidak kentut. Ya, sehingga dia masih bisa aman. Sehingga dahulu Rasulullah SAW pernah suatu malam sholat isya, tapi kemudian beliau keluar dari rumahnya itu menunggu sampai lama sekali, sehingga para sahabat nunggu itu ada yang sudah ngantuk-ngantuk begitu. Ya, ada yang sudah istilahnya kalau bahasa Jawanya itu teklak-tekluk. Ya, begini ya, nunggu Rasulullah SAW nggak keluar-keluar untuk ngimami. Ya, kenapa? Wallahu alam. Ya, hikmahnya apa pada saat itu? Yang jelas kemudian beliau keluar langsung diqomati dan kemudian para sahabat semuanya langsung sholat tanpa wudu. Dari sini menjadi dalil bahwasanya ngantuk pada prinsipnya tidak membatalkan wudu. Ya, kecuali kalau tidur dalam posisi-posisi yang mudah seseorang itu untuk keluar angin. Umpamanya tidurnya telentang. Kalau tidur telentang, maka itu bisa dianggap membatalkan wudu. Karena apa? Besarnya potensi mudahnya keluar angin sehingga batal wudu. Ya. Atau dalam posisi-posisi yang lain mungkin ya tidur dalam posisi tertentu yang posisi memudahkan orang untuk keluar angin. Maka dia sebaiknya setelah kalau ketiduran mau sholat segera dia berwudu dahulu. Ya. Tapi kalau dia dalam keadaan duduk maka tidak perlu berwudu lagi ya, kecuali kalau ada yang atau terbukti jelas bahwa dia keluar angin. Ya, mungkin sudah terlalu ngantuk lalu kentut, suaranya keras, semua orang dengar, terus kemudian mau sholat dia nggak mau wudu. Nah, itu masalah. Semua orang menyaksikan dia sudah batal, lah itu masalah berarti. Ya, nggak boleh. Kalau sudah jelas batal wudunya, maka ya sudah gitu ya, maka dia harus segera wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ala kulli hal asyahid dari riwayat ini adalah tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau kalau duduk dalam keadaan duduk apa yang disebut dengan qurfusa ya. Istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyanu an Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Nah, ini hadits akhar ya. An Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwasanya dia berkata, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di masjid. Ya, beliau pernah berbaring di masjid, wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, meletakkan kaki satunya di atas yang lain. Jadi berbaring lalu kakinya ini kaki ya, contohnya ini kaki lalu satunya ditaruh di atasnya begini. Nah, begini. Paham ya? Kan ada orang berbaring lalu kakinya kan selonjor ya, lalu kemudian meletakkan begini. Ya.
Ini juga salah satu bentuk berbaring yang sederhana, yang tawadhu. Ya. Dan Rasulullah SAW biasanya kalau istirahat, beliau meletakkan tangannya di mana? Di bagian perutnya ataupun di bagian dadanya. Ya, sehingga kemudian beliau berbaring, lalu tangannya kakinya dilipat dalam keadaan seperti itu, sehingga terlihat kesederhanaan seorang Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu dicatat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berbaring di masjid atau di tempat yang sedang duduk bersama dengan orang lain, kecuali kalau dalam keadaan sakit dan itu di rumahnya. Tapi di masjid tidak pernah ada satu riwayat pun mengatakan Rasulullah SAW berbaring tidur, ya, sedangkan di sekitarnya ada sahabat-sahabatnya, nggak ada. Ya, berarti riwayat ini mahmul dalam keadaan apa? Bahwasanya masjid sedang dalam keadaan kosong, nggak ada orang. Lalu Rasulullah ketika itu sedang berbaring, terlihat bahwa Rasulullah berbaring dengan cara yang demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Sallallahu alaikum. Haddatsana Salamah bin Syabib, haddatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani, haddatsana Ishaq bin Muhammadin al-Ansari, an Rubayhi ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'id, an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Nah, di sini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Ya, adalah Rasulullah SAW kalau duduk di masjid ihtaba, ya, ihtaba bermakna al-qurfusa, nafsul wada, ya, nafsul terlihat dengan yang sama, yang tidur dibangunkan. Yang tidur dibangunkan. Ya, qurfusa dengan ihtiba sama, karena ihtiba itu artinya menjepit begini. Ya, al-ihtiba itu artinya menjepit kedua kakinya atau lututnya. Ya, itu namanya ihtiba. Kemudian duduk itu disebut dengan istilah duduk qurfusa. Ya, duduk itu disebut dengan duduk qurfusa. Kalau ihtiba itu artinya dia merangkul begini. Nah, ini namanya ihtiba. Paham tuh? Ya, sehingga dua riwayat ini loh, apa bedanya qurfusa sama ihtiba? Sama. Kalau dilihat posisinya bentuknya adalah sama. Ihtiba adalah merangkul kedua kakinya. Kalau qurfusa duduk itu disebut dengan namanya duduk qurfusa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Sallallahu alaikum. Babu majaa fi takaati Rasul. La as-sahih huna tuk'ati. Ghayyiru huna tuk'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laisa tak'ah. Babu majaa fi tuk'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abbas bin Muhammadin ad-Duri al-Baghdadi, haddatsana Ishaq bin Mansurin an Israila an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurata qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Nah, an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Ya, ini beliau mengatakan bahwasanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersandar, muttaki'an, ya, bersandar, ya, pada bagian bersandar dengan bantal di bagian kirinya. Jadi duduk biasa begitu lalu menyandar, ya, meletakkan bahu dan bagian kirinya itu ke atas bantal. Ya, ini adalah duduk yang istirahatnya seseorang dan itu juga tidak menunjukkan kesombongan. Kecuali kalau kakinya selonjor, itu akan terlihat agak terlihat kurang pantas, ya. Tapi kalau dia duduk melipat kakinya kemudian menyandar kepada bagian kiri begini, maka masih terlihat ketawaduan seseorang dalam kondisi duduk yang demikian. Artinya Rasulullah juga pernah duduk dalam keadaan menyandar kepada bantal. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Humaid bin Mas'adata, haddatsana Bishr bin Mufaddali,
haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrata an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kabairi qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an qala wa syahadatuz zuri aw qauluz zuri qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Nah, baik, huna hadis an Abi Bakrah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurid an yudzakkiruna, ingin mengingatkan kepada kita tentang dosa paling besar, ya, dosa besar yang paling besar, begitu ya. Dosa besar yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat menjawab, ya kami ingin mendengarnya ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uquqil walidain. Kata Nabi SAW, dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga uququl walidain. Uququl walidain adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Jadi ini perhatikan ya sahabat. Ini ada, kalau diingatkan bahwasannya ada dua dosa besar paling besar di mata Allah Subhanahu wa taala, dan ini serius. Perhatikan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyamakan dalam posisi yang bersamaan antara syirik pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwasanya syirik adalah dosa paling besar. Dosa yang paling mengerikan, dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya kan? Itu dosa yang kalau orang mati dalam keadaan syirik, maka sudah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. No excuse. Nah, gitu ya. Istilahnya itu, tidak ada maaf, tidak ada kata maaf bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan syirik. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, subhanallah, Rasulullah SAW di sini menyebut apa? Uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Ini menunjukkan kepada kita apa? Betapa besarnya urusan durhaka pada orang tua. Sedangkan batas kedurhakaan seorang pada orang tua itu, ya hati-hati. Antum kalau berbicara pada orang tua antum dengan keras, lalu kemudian orang tua antum gara-gara bicara antum keras itu, lalu kemudian orang tua jadi melembutkan suaranya kepada kamu, gara-gara takut kalau kamu suaranya keras lagi sama dia, maka itu antum sudah melakukan uququl walidain. Paham itu syabab? Kalau sampai orang tua jadi tunduk sama antum, ya, kecuali kalau dalam keadaan kebatilan, itu pun kita tidak boleh. Umpamanya orang tuanya menyuruh kita melakukan suatu kebatilan atau suatu yang diharamkan oleh Allah, kita menolak, tapi tidak boleh dengan suara-suara yang menunjukkan suara keras. Ya, wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Ya, jangan kamu katakan kepada orang tuamu itu uf itu kalau bahasa kita. Itu untuk meremehkan suatu perintah. Nah, tolong beri garam. Saya nggak mau. Nah, gitu ya. Nah, tolong melakukan ini. Saya nggak mau. Nah, itu namanya apa? Uf. Wala tanharhuma, dan jangan kamu hardik mereka dengan suara keras. Ya, jangan kamu lakukan itu. Karena kalau sampai pernah berlaku begitu, lalu orang tuamu jadi lembut gara-gara itu, saat itu sebenarnya kamu adalah seorang yang akun liwalidi atau liwalidayhi. Ya, adalah seorang yang telah melakukan apa? Kedurhakaan kepada orang tua. Hati-hati. Kalau sampai pernah terjadi seperti itu, segera minta maaf kepada orang tuanya. Ya, tidak berhak kamu bersikap demikian pada orang tua. Orang tua adalah orang yang wajib untuk dihormati, wajib untuk diberikan kita berbakti kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu kepada kita dalam Al-Qur'an. Maka jangan main-main soal berbakti kepada orang tua, dan jangan main-main soal urusan uququl walidain. Di sini jelas Rasulullah mengingatkan dua dosa besar yang paling besar yang disebut oleh Rasulullah SAW, syirik dan uququl walidain. Ya. Qalu bala ya Rasulullah, asyraku uququl walidain. Qala wa jalasa Rasulullah SAW wa kana muttaki'an.
Pada saat itu Rasulullah sedang duduk, ya. Dan duduknya Rasulullah ketika itu sedang menyandar. Duduknya Rasulullah saat itu sedang menyandar. Wa kana muttaqian. Qala wa syahadatuz zur au qauluz zur. Ya, dan kemudian beliau menambahkan lagi kesaksian az-zur. Kesaksian az-zur itu adalah kesaksian palsu. Jadi kalau orang membuat kesaksian palsu, berbohong untuk menyaksikan pada seseorang, ke atas seseorang, apalagi kalau kemudian membuat kesaksian yang merugikan orang lain, palsu, bohong dalam hal ini, maka itu termasuk akbarul kabair yang oleh Rasulullah SAW itu sampai diulang-ulang Rasulullah, wa syahadatuz zur atau qauluz zur. Kalau qauluz zur berarti itu adalah kebohongan, al-kadzib. Qauluz zur adalah omongan palsu, berarti adalah al-kadzib. Dan Rasulullah mengulang-ulang itu. Yang tadinya beliau lagi duduk menyandar begini, wa qauluz zur, wa qauluz zur, wa qauluz zur, wa syahadatuz zur, begitu. Mengulang-ulanginya, kata beliau di sini berkata rawi, famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Ya. Dan terus Rasulullah SAW mengulang-ulanginya dan mengatakannya, mengucapkannya terus-menerus sampai kami, ya, pada saat itu para sahabat yang mendengar itu berharap semoga beliau berhenti. Maksudnya tidak meneruskan lagi. Maksudnya supaya tidak mengulang-ulang lagi begitu. Limada? Karena syafaqatan lahu, ya, karena kasih sayang pada Rasulullah SAW. Ya, karena kalau mengulang-ulang seperti itu kelihatannya sesuatu yang besar gitu, ya. Beliau ulangi terus untuk menekankan kepada kita, dan para sahabat sampai kasihan kepada Rasulullah, sampai mudah-mudahan cukup, udah cukup, kami udah paham. Begitulah kira-kira, ya, saat itu. Ini untuk menekankan betapa urusan qauluz zur atau ucapan bohong atau apalagi syahadatuz zur adalah urusan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Asyahid dari hadis ini yang mana? Asyahid dari hadis ini yang mana? Yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Wa kana muttaqian. Ya, wa kana muttaqian. Jadi pada saat itu Rasulullah tadinya menyandar, duduk menyandar. Lalu kemudian karena beliau mau menekankan wa syahadatuz zur wa qauluz zur, sampai kemudian beliau menegakkan duduknya dan menegaskan supaya menunjukkan betapa ini urusan tidak main-main. Nah, begitu. Fahim tu masyaallah. Ya, yang jelas di sini riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW cukup sering untuk duduk dalam keadaan muttaqian, bersandar. Nah, wasil. Istamir. Assalamualaikum ilaikum. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Syarikun an Ali bin al-Aqmari an Abi Juhaifata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaqian amma ana fala akulu muttaqian. Naam, istamir bil hadits alladhi ba'dahu, hadha nafsul hadits. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyanu an Ali bin al-Aqmari qala sami'tu Aba Juhaifata yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqian. Nah, baik, ini dua hadis yang maknanya sama, ya. Yang pertama diriwayatkan dari Abu Juhaifah, kemudian sama-sama dari Abu Juhaifah, tapi jalur sanad yang sebelumnya berbeda. Baik, di sini Rasulullah SAW menekankan amma ana fala akulu muttaqian. Adapun aku maka tidak akan makan sambil bersandar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau makan kita nggak boleh sambil nyandar-nyandar, miring-miring begitu. Rasulullah tidak berkenan dengan hal seperti itu. Loh, kenapa kok seperti itu? Orang yang makan sambil bersandal biasanya itu adalah posisi orang nyemil, ya. Orang nyemil ini kan memakan terus, ya. Enggak terasa ternyata sudah satu talam habis semua sama dia gitu. Ya, makanya ini adalah posisi makan yang
tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah SAW kalau duduk makan? Ya, beliau selalu melipat kaki kirinya, ya, dan kemudian merapatkan paha kanannya ke perut. Ya, duduk lalu kemudian makan di situ. Posisi itu, makan dalam posisi seperti itu, perut agak sedikit ditekan. Ini kalau kita duduk di bawah ya, perut akan sedikit ditekan sehingga kemudian makan sedikit kita akan terasa sudah kenyang. Ya, karena aslinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya nggak banyak makan. Ya, makan itu nggak boleh banyak-banyak. Karena banyak makan itu ya akan menjadikan seorang itu menjadi malas. Ya, perutnya jadi berat. Ya, kemudian badannya juga jadi berat nantinya. Yani yurithut takasul. Ya, yurithul kasal. Orang yang banyak makan biasanya bawaannya habis itu malas. Ya. Begitu juga bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim sampai mengatakan di antara sarana atau hal-hal yang bisa mematikan hatinya seseorang itu adalah banyak makan. Ya, banyak makan itu menjadikan hati itu menjadi keras, menjadikan hati itu mati, tidak bisa merasakan apa yang ada di sekitarnya. Ya, tidak memiliki sensitivitas terhadap sekitarnya. Ya, makanya hati-hati. Kalau apa-apa dikit makan dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang sebenarnya kurang baik. Ya. Apa nggak boleh makan? Bukan nggak boleh makan. Ustaz tidak pernah ngomong tidak boleh makan. Kita makan, Rasulullah SAW makan. Tetapi makannya seorang Muslim, makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah makan yang secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Apalagi kemudian makan dalam jumlah yang berlebih-lebihan. Nah ini juga nggak boleh. Ya, sampai kemudian mubadzir, nggak habis. Ya, ujung-ujungnya nanti dibuang umpamanya. Ya, maka ini juga dibenci. Ya, hal-hal seperti ini dibenci. Bahkan tabdzir, kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, para mubadzirin, para pelaku tabdzir adalah saudara-saudara dan teman-temannya syaitan. Ya, dibenci oleh Allah tabdzir itu, tidak boleh. Ya, makan secukupnya, seadanya, ya disyukuri semua nikmat-nikmat itu, maka insya Allah Subhanahu wa taala makanan itu akan menjadi suatu yang barokah bagi kehidupan kita, ya, untuk pertumbuhan tubuh kita, kesehatan tubuh kita juga. Ya, makan makanan yang halal juga, halalan thayyibah, ya, yang halal dan thayyib. Ini juga penting. Apa itu makanan yang thayyib? Makanan yang thayyib itu yang tidak mengandung hal-hal yang negatif. Makanya hati-hati dengan makanan-makanan yang kimiawi umpamanya, ya. Boleh sekali-kali kamu makan tidak ada masalah, tapi kalau sudah tiap hari nyemilnya makanan-makanan kimiawi yang bumbu-bumbunya dibuat dari bahan-bahan kimia itu jelas itu bisa menjadi makanan yang tidak thayyib. Ya, jadi makanan yang tidak thayyib. Makanlah yang baik-baik, ya, yang sehat buat diri kamu. Ya, nah, itu kalau sedikit nggak apa-apa ya, kalau sedikit nggak apa-apa, insya Allah mungkin tubuh kita masih bisa menyaringnya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan maka itu sesuatu yang tidak baik. Ya, ambillah makanan itu, yang halal juga. Ya, pastikan bahwa makanan yang kita makan adalah halal. Hati-hati. Ketika kita beli makanan dari luar, ya kita beli kan sekarang banyak untuk kasus bakso daging tikus, banyak tuh sekarang ini. Ya, kadang orang jualan mereka nggak peduli, yang penting mereka cari untung. Ya, mau beli daging sapi mahal, akhirnya mereka tangkap tikus, tikusnya direbus, masya Allah, dibuat bakso dan antum pun masya Allah, ya dimakan dengan lahap. Kenapa? Karena bumbunya bumbu-bumbu kimia semua, jadi kerasa di lidahnya, kerasa seakan-akan rasanya kuat sekali kaldunya gitu. Padahal itu apa? Kimia. Daging tikusnya nggak terasa, karena sudah jadi bakso gitu ya. Hati-hati. Makanya cari, kalau perlu kita mau makan di satu tempat, kita pastikan kita tahu betul ini orang ini siapa, ya. Atau paling tidak tempat yang memang betul-betul dikenal, ini insya Allah dia dagingnya, makanannya adalah dari sumber-sumber yang halal. Nah, begitulah cara kita. Karena itu nanti efeknya kemana-mana ya sahabat. Orang yang makan makanan yang haram, ya, lalu kemudian tumbuh dari dia itu daging-daging yang haram di dalam tubuhnya. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Maka pastikan apa yang kita makan adalah makanan yang halal, dan pastikan apa yang kita makan adalah makanan yang thayyib. Ya, begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Nah, di sini hadis yang sedang kita bahas ini adalah kaitan dengan adab atau cara
makan. Ya, Rasulullah mengajarkan bahwa Rasulullah tidak pernah makan dalam keadaan muttaki'an. Ya, tidak pernah makan dalam keadaan bersandar. Ya, jadi kalau makan ya duduk yang biasa seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mustamir. Assalamualaikum ilaikum. Haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi'un, haddatsana Isra'ilu an Simak ibni Harbin an Jabir ibni Samurata qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin. Qala Abu Isa, qala Abu Isa lam yadhkur Waqi'un ala yasarihi wa hakadha rawa ghairu wahidin an Isra'ila nahwa riwayati Waqi'in nahwa riwayati Waqi'in wa la na'lamu ahadan rawa fihi ala yasarihi illa ma rawahu Ishaq bin Mansurin an Isra'il. Nah, kali ini hadis ya, dari Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadah, bersandar di atas bantal. Ya, kalau tadi di hadis nomor 125 yang awal disebutkan muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Ya kan? Ada tambahan ala yasarihi. Jadi bersandar pada bantal di sebelah kirinya. Tapi kali ini bersandar di atas bantal, tapi tidak disebutkan di kirinya. Nah, lalu kemudian di sini oleh beliau ya, Imam Tirmidzi, beliau menambahkan lam yadhkur Waqi'un ala yasarihi wa hakadha rawa ghairu wahidin an Isra'il wa nahwa riwayati Waqi'. Ya, beliau mengatakan bahwasanya di sini tidak disebutkan riwayat bahwa Rasulullah nyandarnya ke sebelah kiri, dan begitulah kebanyakan riwayat gitu ya, disebutkan begitulah kebanyakan riwayat dari Israel dan dari Israel nahwa riwayati Waqi', seperti riwayatnya Waqi' ini ya. Wala na'lamu ahadan rawa fihi ala yasarihi, dan kami tidak mengetahui seorang yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW nyandar di bantal di sebelah kirinya illa ma rawahu Ishaq bin Mansur, kecuali yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur tadi yang di atas ya, hadis nomor 125 tadi itu yang dari Ishaq ibn Mansur ya. An Isra'il, dari Isra'il. Jadi intinya bahwa kebanyakan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Rasulullah SAW itu bersandar pada bantal itu tidak menyebutkan apakah kanan ataupun kiri, sehingga tidak harus hanya sebelah kiri. Nanti kalau riwayat yang datang semuanya hanya sebelah kiri saja, berarti kalau kita mau nyandar bantal berarti sebaiknya adalah hanya sebelah kiri, ya kan? Tapi di situ tidak disebutkan, pokoknya nyandar di bantal. Mau kanan mau kiri, intinya tidak disebutkan kanan ataupun kiri, sehingga orang kalau mau nyandar sebelah kanan atau nyandar sebelah kiri tidak mengapa ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita cukupkan sekian dulu karena waktunya sudah habis. Insyaallah nastamir fi darsil qadim insyaallah fi bab ma jaa fi ittikai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.